श्रीराम पुरुषोत्तम नरहरि नारायण केशव गोविंद गरुड़ नंदी दामोदर माधव हे कृष्ण कमलापति यजुपति सीतापति श्रीपति वैकुंठाधिपति चराचरपति श्रीलक्ष्मीपति पाहि माम् आदूरं तपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं कालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चात् रावणकुण्डकर्णनम् एतत् श्रीरामायणम् आदौ देवकी देवगर्भजननं गोपीगृहे वर्तनं माया पुतनादिजीवितापहरणं गोवर्धनाधारणं कंसाच्छेदनं कौरवादिहननं कुन्ते सुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवत पुराण कथितं श्रीकृष्णलीलापटं हे रामचंद्र जन रक्षक राम भद्र श्री श्रीनिवास पुरुषोत्तम राजराज लोकेश विश्व सूदन मामनाथ संसार दुख गहनाथ रघुवीर रक्ष नान्यास्प्रहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरामि कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च तुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलिलं यः शोकवह्नि जनकात्मजाया आदाय तेनेव ददाहं नमामि तं प्राञ्जलिराजनेयं सर्वेऽपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमवाप्नुयात् दीनदयाल विरद संहारी हरुणात्म संकटहारी मंगल भवन मंगलहारी द्रवो सुदशरथ अजिर विहारी मानसं वाचकं पापं कर्मणा समुपार्जितं श्रीराम स्मरणेनेव तत्क्षणात् नश्यति ध्रुवम् श्रीराम रत्नम् अहं वन्दे चित्कूटपतिं हरिं कौसल्या सुक्ति संभुतं जानकी कंठभूषणम् अखंडानंद बोधेन शिष्य संताप पापहारिण परमानंद रूपेण तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री सीताराम चंद्रार्पणमस्तु नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभागं पाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं भवाब्धिपोतं भरताग्रजन्तं भक्तप्रियं भानुकुलप्रदीपं भूतात्रिनाथं भुवनाधिपत्यं भजामि रामं भवरोगवेद्यं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये सखेति मत्वा प्रसवं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानिता महिमा तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्रीरामचन्द्रेति समर्पयामि। श्री सीताराम चंद्रार्पणमस्तु। કોર્સ ક્યાં આપણે પૂરો કરવો છે? ગઈકાલે આપણે થોડાક વ્યાકરણના કારણે ડીપ ગયેલા, પણ મને આજે હું એવું જ ઈચ્છું છું જે અત્યારમાં ઢેટિયા સાહેબનો આવિર્ભાવ આવ્યો એના ઉપરથી હું એટલું જ ઈચ્છું છું
કે કથા તો બધા જાણે જ છે, શું છે અંદર એ બહાર કાઢવું અને વેચણી કરવી, કથાની તો ખબર જ છે. એટલે આજની કથામાં એક બહુ સરસ કન્સેપ્ટ ક્લિયર કરવા માંગુ છું, કારણ કે જે નિત્ય પઠન કરે છે, અતિશય ડીપ ગયેલા છે, કે જેને માનસ પિયુષના બધા ભાગમાંથી પણ સોસરવા નીકળી ગયા છે, એવી વ્યક્તિઓને પેલા મેં મારા વિચાર કીધા હતા કે હું આ કરવા માંગુ છું, ત્યારે એને કીધું કે બેન આ હજી સુધી બહાર આવ્યું નથી, એટલે આપણે આના આધારે જ કહેશું, આનાથી બહાર નથી જવું, આપણી પાસે જે સબ્જેક્ટ છે એ જ છે, ઇનફ સફિશિયન્ટ છે, આ પૂરતો છે, આપણા માટે એ પૂરતો છે. તો એક પેલા મહેન્દ્રભાઈ એક વખત મને રાત્રે સવાલ કર્યો, એટલે એ સવાલનો જવાબ આજ બધાની વચ્ચે વહેંચી દઉં છું. મને કહે છે કે ઠાકુરની છાવણીમાં આ બધા પઠોનો અનુમોદન કરનારા છે રોજબરોજ, એટલે ઠાકુરની છાવણીમાં આટલા બધા સમજુ ઉંમર લાયક આવા વાનર રીંછ પણ છે, સાચું? છતાં હવે પેલા સેટિંગ થઈ જાવ, ડોન્ટ ડિસ્ટર્બ મી. તો ઠાકુરની છાવણીમાં આટલા બધા પીઢ લોકો છે, અને છતાં આ 21 વર્ષના જુવાન અંગદની સિલેક્શન અંગદ વિષ્ટિના 18 દોહા માટે શું કામ થયું? આ અંગદ વિષ્ટિનું તો એક મેં લખ્યું પુસ્તક જ, કે જેનું નામ છે ચતુર શિરોમણી. ઘણી વખત આમાં નરેન્દ્રભાઈ પણ હતા, એટલે તો મને બહુ આનંદ થઈ ગયો હતો કે વાહ, તમારો સવાલ બહુ સરસ છે. પછી મેં રાત્રે કીધું, ત્યાં એમને કઈ કારણ હાથમાં આવ્યું, એટલે એને કઈક કારણ હાથમાં આવ્યું એટલે મૂકી દીધું. પણ પછી મને એમ થઈ ગયું કે તમારા સવાલનો મેં જવાબ જ નથી આપ્યો, આ તો બીજી વાત કરી હતી. એટલે શ્યામ સુંદરજી મહારાજને મેં આનો પ્રશ્ન કરેલો. હા, એટલે આ ફોનથી મારી પાસે ફોન નંબર હોય એટલે હું તો વાતચીત ઘણી વાર કરતી હોઉં છું. આપણને કઈક વસ્તુ લખવી છે તો એમાં ખોટું લખાતું નથી. આજ આપનો જે આવિર્ભાવ હતો એનો જ જવાબ છે કે લખવું છે તો એમાં ખોટું હોઈ શકે નહીં. એમાં વાર્તા કે બીજી કોઈ આડાવડી આવતું જ નથી. એટલે મેં શ્યામસુંદરજી મહારાજને એક વખત સવાલ કર્યો કે મને આ જાણવું છે કે અંગદ કોનો અવતાર છે. એટલે મને શ્યામસુંદરજી મહારાજે કીધું કે બેન, હવે તમે આ અવતારની વાતમાં પડોમાં તમારે જે લખવું છે એ આ 18 દોહા ઉપર લખવું છે, એટલે તમે એ તૈયાર કરો. બધી ઘણી બીજી ઘણી વાતો છે. મેં કીધું મારા શ્રી, મારે આવું કરવું છે. એટલે પછી મને સંતોષ તો ન જ થયો. હવે ભારતભરની ઓથેન્ટિક વ્યક્તિ, એને ના પૂછું તો કોને પૂછું? હવે રાહ જોજો. હું પાગલ જ છું. આમ તો જાણે જે છે એ કહી દઉં છું, આમાં કઈ છુપાવ્યા વગર. રાત્રે 8:30-9 ઈ
ક્યાંક સત્સંગમાં નહીં પણ ત્યાં જે આશ્રમના વિદ્યાર્થીઓને છે એને ભણાવવા જતા હતા અને રામચંદ્ર દાસજીને મેં ફોન લગાડ્યો. મેં કીધું 1 જ મિનિટ માટે મને મારા શ્રી સાથે વાત કરાવજો. એટલે એને મારા શ્રીને આપ્યો. મારે મેં કીધું કઈ કામ નથી, આટલું જ કામ છે, પછી જ્યારે વાતો કરવી હશે ત્યારે થશે. મને આટલું જ કહ્યું કે અંગદ કોનો અવતાર છે. એટલે એને મને કીધું કે બૃહસ્પતિ. બરાબર છે, એને મને કહી દીધું કે બૃહસ્પતિનો અવતાર છે. હવે આ સાંભળ્યા પછી હજી રામ ભક્તને કાંઈ મનમાં રાખવાનું હોતું જ નથી, જે હોય કહી દેવાનું. આ બાબત માટે આ શું છુપાવવાનું છે? તમે સાહેબ નહીં માનો, મને આખી રાત ઊંઘ ન આવી. એટલો બધો આનંદ થઈ ગયો. મને એમ થઈ ગયું કે આની આજુબાજુ તો બધા ચકેડા ગોઠવાઈ જ જાય. એટલે હવે આમના સવાલનો જવાબ મેં એમને સવારમાં આપ્યો કે મહેન્દ્રભાઈ, આ બધાય હતા ને એને તો બ્રહ્માએ આજ્ઞા કરી જ હતી કે તમે બધાય ગિરી કંદરા પર્વત ઉપર જ્યાં જ્યાં જંગલમાં રહેઠાણ બનાવવું હોય ત્યાં બનાવો, ખૂબ ઠાકોરની ભક્તિ કરો અને ઠાકોરની સેનમાં સામેલ થવા માટેની માનસિક શારીરિક તૈયારીઓ કરો. આવી રીતે તમે અવતાર લ્યો. હવે તો આ બધાય દેવતાઓના સાવતાર છે જ. તો દેવતાઓના ગુરુ કોણ? બૃહસ્પતિ. દેવતાઓના ગુરુ બૃહસ્પતિ છે. એ 21 જ વર્ષનો છે, પણ આ બધા દેવતાઓનો ગુરુ છે. એટલા માટે એને વિષ્ટિ કરવા માટે સિલેક્ટ કર્યો. બરાબર છે. હવે કાલે આપણે વ્યાકરણ ઉપર ગયા હતા. માનસનું ટૂંકમાં જ વ્યાકરણ કીધું છે, પણ હજી તો એનાથી તો પ્રેક્ટિકલી ઘણી બધી વસ્તુઓ બતાવવાની હોય છે. પણ આપણે આજે એક નવી વસ્તુ બાર માનસના આધારે કેવી છે. માનસના આપણે માનીએ છીએ બધાય કે માનસ રચી મહેશ નિજ માનસ રાધકા પાઈ સુસમય શિવાસન ભાખા. તુલસીદાસજી આવું લખ્યું છે કે માનસની રચના મહાદેવે સતીના વિયોગના સમયમાં સમાધિમાં રહીને રચના કરી દીધી, પણ પાર્વતીજીની જિજ્ઞાસા વૃત્તિથી આ કથા બહાર આવી. તો આ તો આમાં છે જ, બધાને ખબર જ છે. બરાબર છે, આમાં છે જ. હવે અદ્ભુત વાત શું છે? આપણને જે ઠાકુર સુજાડશે, ઠાકુરની જેટલી મરજી હશે એટલું કહીશ. સૌથી પહેલી શરૂઆત આપણે 47મા દોહા બાલકાંડમાં કરવાની છે. બરાબર છે. 47મો દોહો બાલકાંડ માં તુલસીદાસજીએ લખ્યું છે કે એક બાર ત્રેતા યુગ માહી શંભુ ગયે કુંભજ ઋષિ પાણી. એક બાર ત્રેતા યુગ માહી શંભુ ગયે કુંભજ ઋષિ પાણી. સંગ સતી જગ જગન જનની ભવાની પૂજે ઋષિ અખિલેશ્વર ચાંદ. હવે આપણી કથા છે ને આજની અહીંથી શરૂ થાય છે. જગત વિદિત છે, પણ આ એક નવો વિચાર, એટલે કે આના આધારે જે છે તે જ કહું.
હવે આપણે આજથી માણસના બે પ્રકારના વક્તાઓની વાત કરી છે, એક જ નહીં, બે. કારણ કે આમાં લખ્યું જ છે. હવે સતીના હઠાગ્રહને આપણે જેને શું કહીએ કે અઘટિત મોહ, આવું અઘટિત કહેવાય. અને મોહ કરાય આ ભગવાન નથી, પણ અઘટિત મોહ ન કરાય. જો મહાદેવ જ કહે છે તો સ્વીકારો ને, નથી સ્વીકાર્યું. નથી સ્વીકાર્યું માટે મહાદેવે ક્યાં કર્યો. પછી કે છે મહાદેવ શું કે છે, અહીંથી શરૂઆત કરીએ આપણે. સતીને સમજાવે છે કે જાસુ કથા કુંભજ ઋષિ ગાઈ, જેની કથા કુંભજ ઋષિએ ગાન કર્યું. જાસુ ભક્તિ મેં મુનિ સુનાઈ, અને જેની ભક્તિ મેં મુનિને સંભળાવી. આ બે આ ચોપાઈના બે ચરણનો સીધો અર્થ આટલો જ થાય છે કે જાસુ કથા કુંભજ ઋષિ ગાઈ, ભગતિ જાસુ મેં મુનિ સુનાઈ. કોઈ સચ્ચિદાનંદ મામા સ્વામી, આ મારા સચ્ચિદાનંદ સ્વામી છે. હવે સીધી વાત એ જ આવશે કે આ એક પ્રમાણ મળી ગયું કે કથા જો પેલે દિવસે આપણે આ નવરસ રુચિરામની વાત કરી હતી. નવરસ રુચિરામ નિર્મિતમ આ દધતી કવે ભારતી જયતી, આવા કવિઓની વાણીનો જય થાય. તો કહ્યું કે ભાઈ આ નવરસ થી ભરપૂર તો છે જ, એ કથા છે, પણ 10મો રસ શું છે તો કે ભક્તિ રસ. તો કથાકાર અહીંયા આપણે સ્થાપના કરી દઈએ છીએ કે સ્વયં કૈલાસ ધામ છોડીને, જ્યાં જ્યાં સાબિતી આવશે એ બધું કહેશું જ આપણે. આપણને આ ખાલી આજે અત્યારે જસ્ટ આટલું જ આપણે ક્લિયર કરી દઈએ કે મહાદેવ સ્વયં કૈલાસ ધામ છોડીને જો કુંભજ ઋષિના આશ્રમે ગંડકીના કિનારે આવતા હોય તો કથાનકનું સ્થળ કયું છે? ગંડકી. નક્કી થઈ ગયું ને? શંભુ કહે કુંભજ ઋષિ પાસે ઈ આવ્યા છે કૈલાસ ધામથી અહીંયા. પછી કથા સાંભળ્યા પછી ભક્તિ નિરૂપણ કરવું છે તો ઈ મહાદેવે કર્યું છે. એટલે કથા અને ભક્તિ એને ભેગું કરી અને રામચરિતમાનસની રચના થઈ છે. એક પછી એક પ્રસંગ કહેતા જાશું કે કુંભજ ઋષિ આપણા માટે કોણ છે. કથામાં જ્યાં જ્યાં કુંભજ ઋષિએ મૂક્યા છે તુલસીદાસજીએ, આ બધી વસ્તુ આપણે આજે કહેવાની છે. ગંડકી નદી છે એનું પહેલી સુતિક્ષણની વાત બહુ સરસ છે કે ગંડકીમાં આજે પણ આપણે ડૂબકી મારી અને હાથ નાખો તો શાલિગ્રામ હાથમાં આવે. આ કથા બહુ જબરજસ્ત છે અને એ પણ મેં સ્પષ્ટતા ભાઈ મારી હું ભૂલ કરું જ છું, મને નથી ખબર હોતી કે આટલું બધું કારણ શું, આવડી મોટી સંસ્કૃતમાં સ્તુતિ શા માટે સુતિક્ષણ માટે લખી. અને આ ઓવર રેટિંગ કરનારો આ શિષ્ય
આજે ઠાકોરની દર્શન માટે આમ કેમ આટલું બધું તુલસીદાસજી આની કોઈ જરૂર નહોતી, આટલું બધું કેમ લેતું? એટલે કહેવાનો મતલબ શું છે નથી ખબર, ત્યાં સુધી વિમાસણ છે, પણ ખબર પડે ત્યારે એમ થઈ જાય કે તો આ ગંડકીનું મહત્વ કેવું છે. અયોધ્યાના હવે આ ગંડકીનો પ્રવાહ ધવલગીરી પર્વતથી નીકળે છે. લોકેશન પ્રમાણે કે ધવલગીરી પર્વત ઉપરથી નીકળે છે, ધીરે ધીરે અયોધ્યામાંથી પણ પસાર થાય છે. જ્યાં જ્યાં આ નદી પસાર થઈ ત્યાં આ ગંડકીના નામ અલગ અલગ છે. જ્યાં શાલિગ્રામ હાથમાં આવે છે ત્યાં શાલિગ્રામી નામ છે. તો કુંભજ ઋષિ કોણ છે? એક સરસ વાત કહું કે 3 રાક્ષસો આતાપી, વાતાપી અને ઈલવણ, આ 3 રાક્ષસો છે એ વટે માર્ગોને જતા આવતા બધાને હેરાન કરે છે. પછીથી કુમાચ કહીશ, હવે બધા બિચારા ઋષિ મુનિઓ બ્રાહ્મણોના પરિવાર જંગલમાં રહેતા હોય બધા કહે છે કે આ બહુ હેરાન કરે છે, તો આનું કંઈક કરો. કુંભજ ઋષિ ત્યાં આવવા તૈયાર થાય છે. આ ત્રણેય આતાપી, વાતાપી, ઈલવણની વાતોમાં એટલું જ છે કે એક સંત થઈને બેસે ઝૂંપડીમાં, બીજો ફળ થઈને બેસે અને ત્રીજો ઝૂંપડીને પ્રદક્ષિણા કરે. જે આવે એને પકડીને ઓલા સંત પાસે બેસાડે અને હવે પ્રોસેસ શું કરે છે કે ભાઈ એને કે પધારો અંદર, મહાત્મા છે એમના જ્ઞાનનો લાભ લ્યો. ઓલો બિચારો વટે માર્ગો અંદર જાય એટલે પછી બેસાડે અને કઈ વાત કરે અને પછી કે છે પેલા ફળ આરોગો. ફળ થઈને જે બેઠો છે એ અંદર પેટમાં જઈ અને ઓનું પેટ ફાડીને બહાર નીકળી છે. આ રીતની પ્રોસેસ આ બીજું કરે અને ત્રીજો કે આવી રીતે પકડીને બહાર લઈ આવે. હવે કુંભજ ઋષિ અંદર અને બોલાવ્યા. કુંભજ ઋષિને કે છે પ્રભુ અંદર પધારો, અંદર મહાત્મા છે એના જ્ઞાનનો લાભ લ્યો. આવે છે પછી વાતચીત થોડીક કરે છે અને કુંભજ ઋષિ ને કે છે આ પ્રભુ ફળ આરોગો. કુંભજ ઋષિ ફળ આરોગી જાય છે અને પેટમાં ગયા પછી અગ્નિના મંત્રો બોલે છે અને અંદર જગ્યો છે જે ઈ બરાડા પાડી પાડીને કહેવા માંડે છે કે જલ્દી ભાગો ભાગો ભાગો, હું બળું છું. જે સામે મહાત્મા થઈને બેઠો તો એને અહીંયા જ પતાવી દીધો. હવે ત્રીજો જે ભાગી જાય છે એની પછવાડે કુંભજ ઋષિ જાય છે. તો જાય છે તો ઓલો પછી એને એમ થઈ ગયું હવે આમાંથી કોઈ બચવાનો ઉપાય જ નથી એટલે એ સમુદ્રમાં પડી જાય છે. કુંભજ ઋષિ સમુદ્રને કહે છે કે તમે મારો ચોર આપી દો, વિનંતી કરું છું. એ તો સમુદ્ર તો જળ પ્રકૃતિ છે, ગગન સમીર અનલ જલ ધરની ઇનકે ના સહજ જળ કરની, તો એ જળ પ્રકૃતિ છે ને કઈ જવાબ નથી આપ્યો એટલે 3 જ અંજલીમાં સમુદ્ર પી ગયા. આપેલું પરાક્રમ. હવે આ ઋષિની કથાની પછવાડે મહત્વ ઘણા બધા છે અને રામચરિત માનસના કથાકાર કેમ છે એ આપણે કેવું છે કે આ સમુદ્ર જેવી જળ પ્રકૃતિને કુંભજ ઋષિએ વશમાં કરી નાખી. જોજો છેલ્લે માનસજીની આરતી સુધી આજ આપણે પહોંચવું છે.
તુલસીદાસજીએ કઈ ગાનપણ તો ક્યાંય કર્યું જ નથી. આપણે સમજતા એ આપણી અજ્ઞાનતા છે. તો આ એક પ્રકૃતિના પરિબળને વશ કર્યું. જો માતા સુનૈનાને એની બેનપણી રામચરિતમાનસના બાલકાંડમાં ઠાકુર ધનુષ તોડવા માટે ઊભા થાય છે ત્યારે ઓલી કહે છે કે કહ કુંભજ કહ સિંધુ અપારા. તમે આ નાનો બાળક છે 16 વર્ષનો, એ બાળક નથી, આખા બ્રહ્માંડનું સ્વરૂપ છે, પણ એને નાનું ન ગણો. તો કે છે કે દાખલો આપે છે તો કે કહું કુંભજ, ક્યાં એક માનવ દેહધારી કુંભજ ઋષિ અને ક્યાં આ ઉદધી અપાર. તો આને નાનું ન ગણો. આ બીજો સંકેત. એટલે એક પ્રકૃતિના પરિબળને વશ કર્યું છે એવું નથી. જેમ આગળ આગળ જઈએ છીએ એમ કેતી આવું છું. અને આમાંથી જ હવે બીજું પરિબળ. ભરતજી અતિશય પ્રેમને વશ થઈ અને પોતાના મંતવ્યો, લાગણીની એટલો બધો માથા ઉપર ભાર છે, હૃદય એનાથી ભરપૂર છે કે નિર્ણય લેવાની કોઈ સક્ષમ છે જ નહીં. પણ તે વખતે તુલસીદાસજી લખે છે કે બઢત બિંદીજીની ઘટ જ નિવારા. વિંધ્યાચળ ઊંચો 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 થતો હતો ને, અને જેમ ઘટજ એટલે કુંભજ ઋષિએ રોકી દીધો, એમ આ પ્રકૃતિનું બીજું પરિબળ. હવે એક થોડુંક એટલા માટે કહી દઉં કે કુંભજ ઋષિ છે ને, ઈ શસ્ત્ર અને શાસ્ત્ર બે જાણે છે. શસ્ત્ર અને શાસ્ત્ર બે જાણે છે. આ અગસ્ત્ય સંહિતાની વાત એક સરસ ઈ છે કે એમાં ત્યાં સુધી લખ્યું છે કે જલયાન પેલું અગસ્ત્ય ઋષિએ શોધ્યું. અગસ્ત્ય ઋષિએ એટલે આપણું નાવ સ્ટીમ લોન્ચ જે કયો તે, આ પેલું શોધ કરનાર અગસ્ત્ય ઋષિ છે. શસ્ત્રના જ્ઞાતા છે, શાસ્ત્રના જ્ઞાતા છે, અને બહુ મોટા વૈજ્ઞાનિક પણ છે. હવે અહીંયા જ્યાં જ્યાં આવી બાબત છે ત્યાં કેમ વશિષ્ઠ નથી, વિશ્વામિત્ર નથી, ગૌતમ ઋષિ નથી, વાલ્મીકી ઋષિ નથી, એ કોઈને કેમ મૂક્યા નથી? એની જગ્યાએ આને જ મૂક્યા છે બધે. તો પ્રકૃતિનું બીજું પરિબળમાં આ શું છે કે ભાઈ એક વખત અગસ્ત્યનો શિષ્ય છે આ તુલસીદાસજી, શું કહેવાય કે શબ્દના આદિ પ્રણેતા એટલે તુલસીદાસ. શબ્દને બનાવનાર એ તુલસીદાસ. ઘટમાંથી ઉત્પન્ન થયા માટે ઘટ જ, ઘટમાંથી ઉત્પન્ન થયા માટે ઘટોદ્ભવ, ઘટમાંથી ઉત્પન્ન થયા માટે ઘટ સંભવ. આ બધા માનસના જ પર્યાય છે. જો મારા નથી હો ભાઈ, માફ કરજો. તો આ તુલસીદાસ છે. વારિદ નાદ કંપન કુંભ કરણ સે કુંજર કેહરી બારો. અરે મેઘનાદ નું નામ વારિદ નાદ.
વારી વારી એટલે પાણી, દ એટલે આપનાર, વાદળ એના જેવો જેનો જન્મ ત્યારે અવાજ હતો એમનો વારીદનાર. આ કોણ બનાવે? બાહુકનો શબ્દ છે. એટલે કહેવાનો મતલબ શું છે કે તુલસીદાસજી આ બધાના એના માટે પાડ્યા છે. વિશ્વામિત્ર માટે ગાદી તનય ચિંતા આવ્યા, એ ગાદી રાજાના પુત્ર તરીકે. હવે આપણે અહીંયા આ બીજી પ્રકૃતિના પરિબળને કેમ વશમાં કર્યું એની વાત કરીએ કે એક વખત વિંધ્યાચળ અગસ્ત્ય ઋષિનો શિષ્ય છે. એને ખૂબ આશીર્વાદ મળ્યા છે. અહીંયા પ્રકૃતિ સીધી જ વાત છે. ઈ એટલો બધો ઊંચો 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 વધતો જાય છે. એની આખી પ્રકૃતિ સૌષ્ઠવ એટલું બધું વધતું જાય છે કે ઊંચાઈ એની આકાશ સુધી પહોંચી ગઈ છે. અંદર જે ઝાડ પાન સમૃદ્ધિ જે કાંઈ છે એ પણ સંપૂર્ણ ખુલ્લી ફાલી છે. પછી આ એક સીધો સિદ્ધાંત એ જ છે કે આ આટલો બધો આમ ઊંચો ગયો છે તો આપણે એક દિશાનું વિચાર કરીએ કે અહીંથી જો વાદળો આવતા હોય તો આ ઊંચાઈ સુધી વાદળ પહોંચી શકતા નથી. એટલે આ વાદળ છે એ આ પ્રદેશમાં વરસી જાય છે, બીજી દિશામાં દુકાળ. બરાબર છે? તો આ બીજી દિશામાં દુકાળ પડ્યો એ બિચારા વિનંતી કરે છે કે આ તમારો શિષ્ય બળદ બેનની જેમી ઘટ જ નિવારા આ આપણે અહીંયા કેવું છે કે બીજી દિશા અગત્યની કે છે કે તમારા શિષ્યએ આવું કર્યું તો હવે આને કેમ કરીને રોકશો? આ તો આ એકદમ આકાશે પહોંચવા માંડ્યો. કે છે ચાલો જાઉં છું. અગસ્ત્ય જાય છે, ઓલો લાંબો થઈને સુઈ જાય છે. આ બધાને આ કથાની ખબર જ છે કે વિંધ્યાચળ લાંબો થઈને સુઈ જાય છે. અગસ્ત્ય એના પરથી કે છે કે હવે હું જાત્રાએ જાઉં છું, હું પાછો ના આવું ત્યાં સુધી આ જ પરિસ્થિતિમાં સૂતો રહેશે. સાક્ષાત દંડવતની પરિસ્થિતિમાં. આનો અર્થ શું કે ભાઈ હવે ઈ વધવા મને આપણી દેશી કહેવતે આના ઉપરથી જ પડી છે કે આ તો અગસ્ત્યના વાયદા સાચા કોઈ દી હોય જ નહીં. સાચું? આ તો અગસ્ત્યના વાયદા. એટલે અગસ્ત્યએ આ બીજું પરિબળ, એક જલ, બીજું પરિબળ પૃથ્વીનું, એ પણ વશમાં કર્યું. હવે એક બીજી વસ્તુ આપણે કહેવાની છે. રામ અવતાર કૃષ્ણ અવતાર ભેગો થઈ જાય તો વાંધો નથી. હવે રામાવતારમાં હનુમાનજી મહારાજ સેતુ બંધાય છે ત્યારે ઉભા ઉભા જોવે છે એકલા. આજે મહેન્દ્રભાઈના બીજા પ્રશ્નનો જવાબ આપી રહી છું. હવે હનુમાનજી મહારાજ ઉભા ઉભા નિહાળી રહ્યા છે. એને એમ થઈ ગયું કે આ આટલી આ સમુદ્ર પાસે આ ઝાડ અને મોટા મોટા શિલાઓ પથ્થરની કોઈ વિસાત જ નથી. આવું નથી કરવું. આના કરતા એક મોટો પર્વત લઈ આવી દઉં ને તો આમાં નાખી દઉં એટલે એ પર્વત થી પાર થઈને બધા સામે જતા રહેશે. હવે હનુમાનજી મહારાજે આવો વિચાર કર્યો કોઈને કીધા વગર. ત્રીજી જે મેં વચ્ચમાં
બીજી યાત્રા કઈ એ નહોતી કીધી, આ ઈ યાત્રા. વિસ્લય કરણી લેવા ગયા એ ત્રીજી યાત્રા, આ બીજી યાત્રા. પછી હનુમાનજી મહારાજ કોઈને કીધા વગર નીકળી જાય છે અને હિમાલય પાસે જાય છે. ગિરિરાજને વિનંતી કરે છે કે તું ચાલ મારા ભેગો. ગિરિરાજ તરત આવવા તૈયાર થઈ જાય છે. હા, એક જ પ્રલોભન આપે છે ગિરિરાજ કે હું તને ઠાકોરના દર્શન કરાવીશ, પરબ્રહ્મ પરમાત્માના, અને એના ચરણ કમળ તારા ઉપરથી પસાર થઈને જાય તો આનાથી વિશેષ બીજો લાભ કેવો હોય? અહીં તો પડ્યો જ છો એક પથ્થર તરીકે. ગિરિરાજ તૈયાર થઈ જાય છે. હનુમાનજી મહારાજ જેમ દ્રોણાચાર્યને ઉચકીને આકાશ માર્ગે ઉડ્યા, એવી જ રીતે ગિરિરાજને લઈને આકાશ માર્ગે ઉડી રહ્યા છે. એમાં ઠાકોરનું શું કરવું હોય એ હનુમાનજી જાણતા નથી. એટલે આપણે જે બધા ભાઈઓ, કાલે જેમ મેં કીધું ને કે જે મોઈડાન્ડિયા રેમાં છે એને જ ખબર હોય. કેમ કે ચિરાગભાઈ ને નથી ખબર? કેમ કે એનો બાપ છે ને એ પૈસાદાર છે, પણ આમનો પિતાશ્રી પૈસાદાર નહોતા. એટલે મફતિયા વાત હોય એ આપણા ભાગમાં હતી, અત્યારના જનરેશનમાં નથી. એટલે આપણે આવી મફતની વસ્તુથી જ રહીમાં છીએ. એમ બીજો શબ્દ કહું કે હેલો, એટલે છેક સુધી પહોંચાડવું હોય તો એને એકબીજાને કે, બીજું ત્રીજાને કે, ત્રીજો ચોથાને કે, એમ કરતા અવાજ પહોંચવા માંડે ઠેઠ સુધી. તો અહીંયા જ્યાં સેતુ બંધાઈ રહ્યો છે ત્યાંથી હેલો આવે છે કે હવે કોઈ એક પણ પથ્થર, ઝાડ કાંઈ પણ લઈ આવે એને રામ દુહાય છે. સેતુ બંધાઈ ગયું. હનુમાનજી તો સ્તબ્ધ થઈ જાય છે અને એકદમ ખભેથી ગિરિરાજને ઉતારીને મૂકી દે છે. બા, મારી ભૂલ થઈ ગઈ, તમે અહીં ઊભા રહી જાઓ, અને મારે અહીંથી એક ડગલું નહીં ભરાય. કેમ કે મારા પ્રભુની આણ વર્તાય છે. હવે આગળ વધવાનું કોઈ નથી, કોઈ કાંઈ લેવાનું. સેતુ તૈયાર થઈ ગયો. ગિરિરાજ કે છે કે તમે મને વચન આપ્યું હતું ને કે પ્રભુ દર્શન કરાવીશ ને તમારા ઉપરથી ભગવાનના ચરણ કમળ આખું પાર કરી અને લંકામાં જશે. તો આનું શું? આનું શું? હવે ઈ ગિરિરાજને કહે છે કે કારણ કે જો મારે હજી આપણે સીતા રસોડા સુધી ને બધે જવાનું છે. એટલે હનુમાનજી મહારાજ કે છે તમે અહીંયા રહ્યો, હું ઠાકુરને પૂછી આવું. એને ક્યાં બહાર છે? બધાને ખબર છે કે ગરુડજીનું ગર્વ ઉતારવા હનુમાનજી જ ગયા છે. એટલે હું હમણાં જ આવું, ઠાકુર ને પૂછી આવું, ને ઠાકુર જે સુજાવ આપે એ આપણે બે મંજૂર રાખવાનું. હનુમાનજી મહારાજ કે છે કે હું જાઉં છું. ગિરિરાજ ત્યાં સ્થગિત થયા છે. ઠાકુરને આવીને કે છે કે પ્રભુ, મેં કોઈને નહોતું કીધું અને મને એમ થઈ ગયું કે જલ્દીમાં જલ્દી માના દર્શન થાય, માની પીડા ઓછી થાય અને રાવણ જેવા દુષ્ટનો નાશ થાય, એના માટે મેં વધુ પ્રયત્ન કરવા મને એમ થયું કે આવું કરું. તો આ તો મારા માટે આટલું બધું ધર્મ સંકટ આવી ગયું. હવે આપ મને બતાવો કે મારે શું કરવું જોઈએ. ત્યારે ઠાકુર કહે છે
કે અત્યારે તો આટલું જ હતો લાભ. તમે જઈને કયો કે અત્યારે આટલો જ લાભ છે કે મારા દર્શન થશે ને મારા ચરણ કમળ એના ઉપરથી જશે. પછી તો કે છે એના કરતા દ્વાપર યુગમાં કૃષ્ણ અવતાર થાય ત્યારે 7 દિવસ 7 રાત હું તને એક ટકલી આંગળી ઉપર ધારણ કરીશ. આ ક્ષણિક હતું, ઓલું એના કરતા કેવડો મોટો. મસ્તક ઉપર ધારણ કરીશ. તને તો ચરણ કમળની ઈચ્છા હતી, પણ હું તને મસ્તક ઉપર ધારણ કરીશ. ત્યાં સુધી રાહ જો. એટલે ગિરિરાજે રાહ જોઈ છે. અને આપણને ઈ ગિરિરાજને ધારણ કરવાની વાત પહેલા બીજી એક વાત કેવી પડશે કે આપણી પરંબા કિશોરીજી ઠાકુર રાજા થઈ ગયા, અયોધ્યામાં આવી ગયા. બધી માતાઓને પોતાની ઠકુરાણીનું સ્ટેટસ સ્વભાવ છોડી દઈ અને 3 માતાઓની કોઈ પણ ભેદભાવ વગર સેવા કરે છે. આ બધી વસ્તુ આપણને અહીં તુલસીદાસજીએ લખી છે. બધા રામચરિત માનસનું રોજ પઠન અનુમોદન કરનારાને ખબર જ છે કે સીતાજી આવું કાર્ય કરી રહી છે. રસોડામાં પોતે જ કામ કરે છે અને બધાને તૃપ્તિ થાય એવી રીતે બધાને સંતોષ થાય એવું કર્યા કરે છે. હવે એક વખત સીતાજીને એવો વિચાર આવે છે કે અહીંયા આ સીતા રસોડ, એમ નામ અત્યારે રામભદ્રાચાર્યજીને ત્યાં સીતા રસોડું ચાલે છે, એટલે ઈ રસોડાનું નામ સીતા રસોડું છે. એ કે છે કે કોઈ સાધુ સંતો બ્રાહ્મણો જે કોઈ અહીંયા પધારે છે, પણ મને સંતોષ થાય એટલું કોઈ જમતું જ નથી. મને સંતોષ થાય એવું કોઈ નથી જમતું. તો મને પ્રેમ થાય, હું જે કાંઈ છે એ બધું ખૂબ પ્રેમથી બધાને બનાવીને આપું ને ખવડાવું અને મારા આત્માને સંતોષ થાય. એક વખત અગસ્ત્ય ઋષિ પધારે છે. એક વખત અગસ્ત્ય ઋષિ પધારે છે અને માતા તો રાજી થઈ ગયા. કિશોરીજી એટલા બધા, ઓહો, ખૂબ પ્રેમથી જમાડ્યું. પણ આ તો ખાવા જમીંડા. ટૂંકમાં એટલું જ કહું છું. અને છેવટે કાચું સીધું હતું એ ખાયરે બધા ઈલાબેન જેવા બધા મની પીડા બનાવવા જમીંડા. પણ ઓ જમવા એનું પેટ ભરાતું જ નથી. આ અગસ્ત્ય ઋષિ એટલા માટે આ કથા કહું છું કે હવે ઠાકુરને એમ થાય, ઠાકુરને કાંઈ નથી થતું, એ તો આ ખેલ જોવે છે. પણ સીતાજી હવે ગભરાય છે કે કાચું સીધું ખલાસ થઈ ગયું રસોડા. પછી વિનંતી કરે છે, પ્રભુ કે મધ્યાંતર આવે ને ત્યારે પાણી પીજો. એમ કે આ પાણી પીવે તો વળી કઈક ભેગું કરીને મંડીએ કરવા. મધ્યાંતર આવે ત્યારે પાણી પીજો. અગસ્ત્ય કે છે પણ મધ્યાંતર આવશે ત્યારે હું પાણી માંગીશ. હવે ઠાકોરના સામું જોવે છે અગસ્ત્ય ઋષિ કે આજે માતાજી પણ ભલે આનંદ કરે. છેવટે આ કથાનકમાં એટલું જ કહેવાય કે છેવટે અગસ્ત્ય ઋષિ અતિશય ખાધા પછી પણ જમ્યા જ નથી. એવો દેખાવ કરી સમુદ્ર જે આખો પી ગયા હોય, એના પેટમાં કેવડી જગ્યા હોય, એ કઈ અસામાન્ય અસાધારણ પર્સનાલિટી વ્યક્તિત્વ છે જ નહીં. એટલે
પછી અગસ્ત્યને એમ થઈ ગયું કે હવે માતાજી થાકી ગઈ આ બધું બનાવીને, એટલે એને એમ થઈ ગયું કે હવે માગો પાણી. હવે માતાજી મારું મધ્યાંતર આવ્યો છે, મને પાણી આપો. એટલે ઠાકુર વચમાં બોલી ગયા કે પાણી હવે કૃષ્ણ અવતારમાં પીવાનું છે, તમારો મધ્યાંતર ભલે રહ્યો. પાણી ક્યારે પીવાનું છે? હવે કૃષ્ણ અવતારમાં. આ સિવાય પાણી નથી પીવાનું. કૃષ્ણ અવતારમાં આપણને ગોવર્ધન ધાર બબે પ્રોમિસ અહીં પૂરા કરે છે. એમાં બબે વચનની અહીં સાબિત કરવા માંગે છે, પુરવાર કરવા માંગે છે. એમાં આપણને આ એક વ્રજવાસીઓની ખબર છે કે થેપલા, સૂકી ભાજી, દહીં, છાશ ને રોટલા, જેને જે પાસે હતું બધા ડબરા ભરીને ગોવર્ધનની વન માટે અને પૂજા કરવા માટે જાય છે. આ સુજાવ બાળકૃષ્ણનો છે અને એ કે છે કે આની ઇન્દ્રદેવની પૂજા શું કરવાની, એ રિસાઈ જાય તો વરસાદ જ નથી આપતો. તો આપણે આખા ગોકુળ ગામની, વૃંદાવનની સમૃદ્ધિનું મૂળ પ્રભવ સ્થાન તો ગિરિરાજ છે. એટલે આપણે ગિરિરાજની પૂજા કરવાની. હા, એટલે બધા આવી રીતે, ખાલી વાત છે કે ભાઈ બધા આવી રીતે પહોંચે છે અને ઇન્દ્ર કોપાયમાન થાય છે અને સાંબેલાની ધારે વરસાદ વરસે છે. અને ત્યાં 7 દિવસને પછી આ બધા ગોવાળિયાઓ બિચારા લાકડીના ટેકે ગિરિરાજને ઊંચો કરે છે અને પછી ઠાકુર કે છે બધા ટેકાઈ ખેંચી ગયો, કોઈ ટેકો નથી દેવો, હું એકલો જ દઈશ. અને આ આપણે એક પ્રોમિસ પૂરું કર્યું, એક વચન કે હું તને 7 દિવસ 7 રથ મસ્તક ઉપર ધારણ કરીશ. તો હવે પાણી 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 આ પર્વતની નીચે બધા શાંતિથી છે, પણ પાણી તો ક્યાંય સમાતા જ નથી, એટલા બધા પાણી. માણસો શું કહેવાય, પોતાની પરિસ્થિતિ પ્રમાણે કમર સુધીના પાણીમાં ઊભા છે. ત્યારે ઠાકુર કે છે અગસ્ત્યને કે હું પાણી પી જાઓ, આવી જાઓ. પાણી રામ અવતારમાં મેં તમને નથી આપ્યું પીવા, હવે આ બધું પાણી પી જાઓ. એટલે આ બધા કોરી જમીનમાં શાંતિથી આરામે કરે. 7 દિવસ આની નીચે રહેવું છે તો આ પાણી પી જાઓ બધું. જો આવા લોકોને જ વિવેચક કહેવાય. હવે અગસ્ત્ય આવીને પાણી પી જાય છે અને પછી આમ આપણે શું કહેવાય, મજાક માટે ઇન્દ્ર રાજા એના માણસોને મોકલે છે અને બધા માણસો છે ઈ ત્યાં જઈને શું કહેવાય નજર જોવે છે કે ભાઈ આ કે કોઈ ગજબનું કૌતુક છે. આટલો સાંભેલાની ધારે વરસાદ વરસો અને છતાં ક્યાંય પાણીનું ટીપું નથી દેખાતું. એના માણસોએ ઉપર જઈને ઇન્દ્રને કીધું કે તમે જે ધારો છો એવું નથી, આ ગોવર્ધનની નીચે પાણી નથી. તો કે પાણી નથી? તો કે અરે ડમરી ઉડે છે ધૂળની, પાણી છે જ કેમ કે આમને વિનંતી કરી દીધી, એને પાણી પી લીધું. હવે આ પ્રકૃતિનું ત્રીજું પરિબળ.
માણસના ઋષિ મુનિઓ એની રીતે સિદ્ધ છે, તપોનિધિ પણ છે જ, પણ અગસ્ય છે એ અલગ છે. તો આ પ્રકૃતિનું એટલે પૃથ્વી, જળ, પૃથ્વી, આકાશ, આ પ્રકૃતિનું ત્રીજું પરિબળ પણ વશમાં કરનાર અગસ્ય. અને આની પહેલા મેં એટલું જ કહી દીધું કે વૈજ્ઞાનિક પણ હતા. હવે પાછા આપણે એક બાર ત્રેતા યુગમાં સંભુગે કુંભજ ઋષિ પાણી પાછા જાય, કારણ કે પ્રકૃતિના પરિબળને વશ કરનારા આપણા કૈલાસ ધામ છોડીને અહીંયા આવતા હોય તો આ શું હશે? અને ગંદકીનો પ્રભાવ કેવડો હશે? તો એક બાર ત્રેતા યુગમાં સંભોગે કુંભજ ઋષિ પાહી. અહીંયા આપણે બાલકાંડ થી શરૂઆત કરી હતી, બાલકાંડના 47 દોહાથી. હવે કાંતિભાઈ, મહેન્દ્રભાઈ આ બધા રોજના સાહેબ આ બધા નિત્યપાઠી છે, એટલે એમને ઘણી બધી ખબર છે. હવે આપણે ઉત્તરકાંડના 35માં દોહામાં આવો. ભરતભાઈ, પ્રણામ પ્રણામ પ્રણામ. આમાં હોડ હરીફાઈ કઈ હોતી જ નથી, કારણ કે આ સદગ્રંથ જ એવો છે. પ્રણામ આપને. એટલે કહેવાનો મતલબ શું છે કે આ હરીફાઈનો કોઈ ગ્રંથ જ નથી, જેમાંથી જેને જેટલું જ્યાંથી હાથમાં આવ્યું પીધું, આત્મન કર્યું, આનાથી વિશેષ કાંઈ ન હોય પ્રદીપભાઈ. હવે ઉત્તરકાંડના 31, 32, 33, 34 અને 35 આટલે સુધી આપણે જવાનું છે. સંકાદિક ઋષિ એક વખત, જો માણસના જ શબ્દ પ્રયોગ છે, બીજી કોઈ વાત નથી અહીંયા, એને જ આપણે ખુલ્લા પાડવા છે. તો એક વખત સંકાદિક ઋષિ ઠાકુરના દરબારમાં આવે છે. એના આવતા પહેલા તુલસીદાસજીએ લખી નાખ્યું કે આ ક્યાંથી આવી રહ્યા છે? કુંભજ ઋષિના આશ્રમેથી. કથા સાંભળીને અહીં આવી રહ્યા છે. તો કથાનું ઉદ્ભવ સ્થાન ફરીથી શું થયું? ફરીથી શું થયું? કથા સંકાદિક ઋષિ કુંભજ ઋષિના આશ્રમેથી સાંભળીને ઠાકુરના દર્શન કરવા આવી રહ્યા છે. પછી તુલસીદાસજીએ લખ્યું છે કે આશા વસન વ્યસન હતી નહીં, રઘુપતિ ચરિતનિત ઠાકુરનું જ્યાં ચરિત્ર છે ત્યાં રોજ સાંભળવા જાય છે. આશા વસન, આશા એટલે આશા નિરાશા, ઈ આશા નથી. આશા એટલે દિશા, દિશા જેનું વસન એટલે વસ્ત્ર, ઈ શું છે તો કે આશા. આશા એટલે દિશા, તો દિશા એટલે દિગંબર, દિગંબર એટલે નગ્ન. 5 વર્ષના બાળક
આશા વસન પ્રયોગ તો જુઓ, આશા વસન વ્યસનય હતી નહીં. એનું વ્યસન શું છે? તો કે જ્યાં કથા ખાતી હોય ત્યાં રોજ જાઉં, આ એનું વ્યસન છે. સાચું? ઈ કુંભજ ઋષિના આશ્રમેથી કથા સાંભળીને આવે છે, પણ એનું મૂળ સ્થાન જે મહાદેવનું કૈલાસ ધામ છે એમાં આનું બ્રહ્મ આગાર છે. એટલે ઠાકુરના દરબારમાં આવ્યા છે, બહુ રાજી થઈ જાય છે. દર્શન કરીને ઠાકુર સ્વયં એમનું ઊભા થઈને સ્વાગત પૂજા કરે છે. અને જો આમાં છે ને ઘણા બધા પ્રયોગો વચ્ચે વચ્ચે કીધા નથી, પણ કુંભજ ઋષિના જ બધા કથાનકને લગતા છે. એટલે પછી ઠાકુરને સ્તુતિ કરે છે. 35માં ઉત્તરકાંડના 35માં દોહામાં ઠાકુરને સ્તુતિ કરે છે અને બ્રહ્મ આગારે ચારેય ભાઈઓ જતા રહે છે. આનો અર્થ શું થયો કે કથા તો છે ને, મૂળ કથાના એનું ઉદ્ભવ સ્થાન તો કુંભજ ઋષિ જ છે, પણ ભક્તિ નિરૂપણ તો કે ઈ મહાદેવનું છે. तेरे दर के सदा भिखारी, हम पर कृपा करो त्रिपुरारी, रघुवर भक्ति दे दो प्यारी. ભક્તિની માંગણી આની પાસે જ કરવાની છે. અને જે આપણે 10મો રસ કીધો, ભક્તિ પ્રયાચર ગુપુંગ નિર્ભરા મે કામાતી દોષ રહિતમ ગુરુમાન સંચ, તો ભક્તિ દેનાર તો મહાદેવ જ છે. અને કથાનું ઉદ્ભવ સ્થાન કુંભજ ઋષિ છે. આ નિશ્ચિત થઈ ગયું. હવે હું ત્રીજી એક વાત કરું. તુલસીદાસજીએ માનસજીની આરતીમાં, જોજો ક્યાંય ભૂલ કરે જ નહીં, બાબા કરે, આપણે નથી ઓળખા, આપણી નજરમાં આવ્યું નથી. આવે તો આપણે બધા જે રોજ પાઠ કરનારા છે એને તો ખબર જ છે કે આ સાચી વાત છે. ગાવત સંતત શંભુ ભવાની, અરુ ઘટ સંભવ મુનિ વિજ્ઞાની. સાચું? આરતીમાં આપણે શું ગાય છે? રામાયણજીની આરતીમાં ગાવત બ્રહ્માદિક મુનિ નારદ, વાલ્મીકી વિજ્ઞાન વિશારદ. ગાવત બ્રહ્માદિક મુનિ નારદ, વાલ્મીકી વિજ્ઞાન વિશારદ, સુખ સનકાદિ સોમ મુનિ નારદ, પછી गावत वेद पुराण अष्टदश, 6 शास्त्र सब ग्रंथ न को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सब की. આમાં બધાયના સાર જ છે. ગોટાળા કાંઈ થાય એમ જ નથી. થાય ક્યાંથી થાય? सार अंश सम्मत सबही की आरती श्री रामायण जी की. હવે આ ત્રીજું ચરણ કે ગાવત સંતત શંભુ ભવાની, અને પછી એ મહાદેવને તો કહી દીધું, પણ અહીંયા બીજા કોઈ ઋષિનું નામ કેમ ના લખ્યું? અરુઘટ સંભવ મુનિ વિજ્ઞાની. તો કથાકાર તો છે જ, સાબિત આરતીમાં કરી દીધું. ગાવત સંતત શંભુ ભવાની, અરુઘટ સંભવ મુનિ વિજ્ઞાની,
પછી એકેય શબ્દો આગા પાછા જરાય વિચારવા જેવા છે જ નહીં. વ્યાસ આદિ કવિ બર્જ બખાણી, બર્જ વર્ય, મુનિ વર્ય, કવિ વર્ય આપણે જે કહી છીએ ને, તો વ્યાસ આદિ કવિ બર્જ એટલે કવિ વર્ય. બર્જ તુલસીદાસજીનો દીનો તળપદો શબ્દ છે. તો વ્યાસ આદિ કવિ બર્જ બખાણી, આ ખોટ તો ખોટું થાય કે આમાં વ્યાસજી ક્યાંથી પધારી ગયા? એવું કરાય? હમણાં બેન ભાગવત વાળા આવશે એટલે ગાવત સંતત શંભુ ભવાની અરુકટ સંભવ મુનિ વિજ્ઞાની વ્યાસ આદિ કવિ બર્જ બખાણી. વ્યાસ જેવા કવિવર્યએ પણ જેના વખાણ કર્યા. તો આનો અર્થ શું છે કે ભાગવતમાં પ્રથમ રામાવતારની કથા છે અને કોણે વર્ણવી છે? વ્યાસજીએ. બરાબર છે? તો વ્યાસાદિ કવિ બર્જ બખાની આ કથા એ સાચું જ કેવું પડે ને. આ ભાગવતનું પઠન મેં નથી કર્યું, આ સાંભળું છું સીતારામની કૃપાથી, એ મારા ભાગ્ય જ છે. પણ સાચી વાત ઈ છે કે ભાગવતમાં પ્રથમ રામાયણ આવે, દ્વાદશ અવતારની વાત છે ને, તો પ્રથમ રામાયણની કથા લખી છે. તો વ્યાસાદિ કવિ બર્જ બખાની ખોટું છે? કાંઈ ખોટું જ ન હોય. આમાં હોય જો આરતીમાં કાંઈ ખોટું ન હોય તો આવડા મોટા ગ્રંથમાં શું ખોટું? વ્યાસ આદિ કવિ બર્જ બખાની. પછી લખ્યું છે કે કાગ ભૂસુંડી ગરુડ કે હી, એના હૃદયની વાતો છે. काग भुसुंडी गरुड़ के ही की आरती श्री रामायण जी की कलिमलहરની વિષય રસ ફીકી. જો આ સાચી વાત છે કે આમાં ક્યાંય એવો શૃંગાર છે જ નહીં. દર્શન કરાવે છે તો ક્ષુલ્લક અતિ ઉચ્ચ ભાષામાં આપણે વિચારી ન શકીએ આમાં શૃંગાર રસ આવી જાય. નથી જ આવતો. Deep sense of subject. Deep sense of subject. તો કલિમલહરની વિષય રસ ફીકી. જો આવી કામી લોકો આના આશ્રય આવે તો બલાક બિચારે બગલા સમાન કીધા કે એને અહીંયા કાંઈ નહીં મળે, કારણ કે શેવાળ જેવી આ શેવાળ કહેવાય. પાણીનો શેવાળ અને માછલા ઈ બગલા ખાય, તો આવા બગલાને અહીંયા આવે જરૂર નથી. કલિમલહરની વિષય રસ ફીકી. પણ એને શૃંગાર કેના કહ્યા છે? શું કેવું મારે મને ખબર નથી, પણ માત્ર કોક સાથ સહકાર આપે તો રામચરિત માનસના 4 જ અલંકાર ઉપર લખી શકાય એવડા પુસ્તક છે. ઉપમા, રૂપક, ઉત્પ્રેક્ષા અને સૌથી વધુ મને તો જો કે ઈ બહુ ગમે છે એટલે કહું છું કે વર્ણ સગાઈ. આખી ચોપાઈ એક જ અક્ષરથી એના બધા શબ્દો શરૂ થતા હોય, આને વર્ણ સગાઈ કહેવાય. તો આ ન ઉપર જ લખો ને તો આખું રામચરિત. મહેન્દ્રભાઈ આખો પ્રસંગ રૂપક અલંકારમાં આવી જાય. ખાલી કયો તો કે પ્રયાગનું વર્ણન કરવું છે તો કે
જો રાજાધિરાજ હોય તો એને છત્ર હોય, તો કે હા છે ને. કયું? તો કે અક્ષય વર્તુળ. એને રાજાધિરાજ હોય તો એને ચમાર ઢોળવા માટે પણ હોય, તો કે છે કે હા છે ને. ગંગા અને યમુનાજીની લહેરો છે એ એને ચામર ઢોળે છે. પણ આ આખું રૂપકમાં પછી કે છે કે આની જો રાજા જ હોય તો ચતુરંગીની સેના હોય, તો કહાઈ પણ છે. એની ચતુરંગીની સેના પણ છે. તો આ આટલા બધા તીર્થોનો રાજા છે, તો જેટલા તીર્થો અહીંયા સામેથી આવે છે એ એની ચતુરંગીની સેના છે. એટલે કહેવાનો મતલબ શું છે કે આ એક જ અલંકાર પકડો તો આટલું બધું એકી સાથે લખવું ક્યાં ક્ષમતા છે? આપણા આત્માને જ પૂછો ને, ક્યાંય બીજે જવું જ નથી. તો હવે હું એમ કહું કે કલિમલ હરણી વિષય રસ ફીકી. આમાં વિષય રસ નથી, પણ કે છે કે સુભગ સિંગાર મુક્તિ યુવતી સી. એક અતિશય સુંદર સ્વરૂપવાન સ્ત્રીએ ખૂબ શૃંગાર કર્યા હોય અને જે લાગતી હોય તો આને શેના શૃંગાર કર્યા છે? આને શેના શૃંગાર કર્યા છે? આ ભાષાના અલંકારના. આ એના શૃંગાર છે. તુલસીદાસજી એમ નામ લખે, સુભગ શૃંગાર મુક્તિ યુવતી સી. મુક્તિ એટલા માટે લખી છે કે આ કોઈને ડિપેન્ડન્ટ નથી, આ કથા સ્વતંત્ર જ છે. સુભગ શૃંગાર મુક્તિ યુવતી દલન રોગ બહમૂરી અમીકી. ત્રણ ડોક્ટર સાહેબ બેઠા છે, પણ હું એમ કહું છું કે તમે જે રોગનું નિદાન કરો છો એ પ્રમાણે તમે ટ્રીટમેન્ટ કરો છો, તમારા દર્દીઓ સાજા થઈ જાય છે સીતારામની કૃપાથી. પણ સંસારના રોગને નિર્મૂળ કરનાર તો આ એક જ છે. એના માટેની મૂરી અમીકી, એના માટેની આ જડીબુટી છે. દલન રોગ ભવ મૂરી અમીકી તાત માત સબ વિધિ તુલસી. જુઓ, એક નાનકડી સરખામણી એટલા માટે કરું તુલસીદાસજીની રચના વિનય પત્રિકામાં તુલસીદાસજીએ લખ્યું છે કે બ્રહ્મ તો તું તો બ્રહ્મ છો સાહેબ, તું તો પરબ્રહ્મનો અવતાર છો. બ્રહ્મ તો હું તો જીવ છું. બ્રહ્મ તો હું જીવ. પછી જે શબ્દ છે તું ઠાકુર, તું તો ઠાકુર છો અને હું ચેરો. આ ચેરો શબ્દ છે ને, સુરદાસજી અને તુલસીદાસજી પોતાની જાતને ચેરો કહી શકે. હવે બ્રહ્મ તો હું જીવ, તું ઠાકુર, હું ચેરો, તાત માત ગુરુ સખા, તું સબ વિધિ હિત મેરો. અહીંયા તુલસીદાસજીએ પોતાની જાતને ચેરો કહી દીધો. સુરદાસજી કહે, સુરદાસજી શું કહે છે? શ્રી વલ્લભ નક ચંદ છટા બિન સબ જગ માજુ અંધેરો, साधन और नहीं आ कली में, साधन और नहीं आ कली में,
જાસુ હોય નિબેરો સાધન ઓર નહીં આ કલી મેં જાસુ હોય અને પાર પાડી શકાય એ બંધેથી એવું કોઈ સાધન છે જ નહીં કે આ ભવસાગર થી આપણે પાર ઉતરી જઈએ साधन और नहीं आ कली में जासू हो ये निबेरो सूर कहा के दिल आंधळो सूरदासજી કે છે કે બે આંખે આંધળો છે ને એ બિના મોળકો ચહેરો છે ને કોઈ અત્યારે ક્યાં પોતાની જાતને ચહેરો ગણે છે આ બે ગણ્યો ને એટલે જાય છે પોતાની જાતને કે આનો અર્થ એક જ થાય છે સાહેબ કે જ્યાં સુધી ભક્તિની અંદર સંપૂર્ણ શરણાગતિનો ભાવ નથી ત્યાં સુધી ભક્તિ ભક્તિ છે विभीषण जी के छे ने देखिए हूँ जाय चरण जल जाता अरुण मृदुल सेवक सुखदाता जे पद परसी तरी ऋषिनारी दंड कान पावनकारी जे पद जनक सुता उरलाए कपट कुरंग संग दर धाये हवे के छे हर उर सर सर सरोज होई ओहो भाग्य में देख तो आ संपूर्ण शरणागतिनो भाव छे ने ई મહાદેવમાં છે ઈ જોયા પછી આ બે કે કે ચેરો तो कलिमल हरि विषय रसते की सुभग संगारी मुक्ति युवती सी दलन रोग भव मोरी अमी की तातमात सब विधि तुलसी की कुंभज कथा ना लोकेशन रामचरितमानस में छे ई तो लखीने जाहिर करीश पण આજે ટૂંકમાં મારાથી જે કાંઈ કહેવાય ગયું ઠાકુરે કહેવાય ગયું નહીં ઠાકુરે જે કેવડાવ્યું હવે આપ સૌ રામ દરબારીઓને વિનંતી છે आ सदग्रंथ ने मोदी साहब जाहिर करे રામભદ્રાચાર્યજી નું તો કઈ અલૌકિક વાત જ છે પણ મોદી સાહેબ જ્યાં સુધી જાહેર કરે ત્યાં સુધી આપણે પણ પ્રાર્થના કરીએ કે આ જલ્દી સદગ્રંથ જાહેર થાય અને આ કોઈ ના કરી શકે રામ દરબારી સિવાય કોઈ કરી શકે જેને ખબર જ નથી કે આ શું છે એ તો કઈ કહી શકે એમ જ નથી તો અહીંયા રામ દરબારીઓને હું પ્રણામ કરીને કહું છું કે આનાથી વિશેષ બીજું કઈ છે જ નહીં એટલે આ માગણી બધાએ હૃદયથી કરી લેવી અને આમાં આપણે જાણીએ જ છીએ રામભદ્રાચાર્યજી એ જાણે જ છે અને નરેન્દ્રભાઈ ઈ તો સંત જ છે જ ઈ પણ જાણે છે કે જ્યારે ઠાકોર કરવા ધારશે ત્યારે થઈ જ જશે તો મારો ઠાકોર હા એ તો એ મેં એટલે કીધું એ મારે એટલા માટે કહેવું હતું કે સંપૂર્ણ શરણાગતિનો ભાવ જ્યાં હોય ઈ જ પોતાની જાતને ચહેરો કહી શકે
પછી તો બધાને ગોઠવાઈને બેસવું છે, કોઈને ક્યાં કઈ કરવું. बिना बोल को चेहरो ही સુરદાસજી જ કહે. મારે એક સરસ વાત એ કહેવી હતી કે તમે બધા ઓળખો જ છો આપણા તન્ના સાહેબને, કે મને એમ થઈ ગયું કે માનસ્તુતિ પુષ્પમાલા તો આપ બધા જાણો છો ને, એમાં તો તમે બધા હો તો થઈ જ જાય. 4 લીટીની સ્તુતિ હોય, અરે 4 ચોપાઈની સ્તુતિ હોય કે એક આખી સ્તુતિ હોય, બધું છે જ. પછી ભાગવત સ્તુતિ પુષ્પમાલા તૈયાર કર્યું તો ભાગવતની 105 સ્તુતિમાંથી ખાલી 25 સ્તુતિ લીધી પોપટ સાહેબના વખતમાં. પછી મને કહે છે બેન આનું ટ્રાન્સલેશન કાં ન કર્યું, તો મારે મેં કીધું મને ક્યાં આ બહુ ખબર પડે છે, આટલું બધું થાય ભેગું ત્યારે આનું ટ્રાન્સલેશન થાય. માનસની સ્તુતિ પુષ્પમાલામાં ટ્રાન્સલેશન નથી કર્યું તો આમાં પણ નથી કર્યું. પછી એક વિચાર આવ્યો, એટલે જ્યારે ગરજુડી છું તો જ્યારે તબિયત બતાવવાનું મન થાય તન્ના સાહેબ ને ત્યારે એટલે જ્યારે પછી ચેમ્બરમાં જાઉં ને એટલે આવી નાની એવી વાત કરું કે સાહેબ આ બે વસ્તુ કરીને હજી એક વિચાર આવે છે. એનું કારણ એક જ હતું કે મારા એટલે કે શું કહેવાય, એક જ ઘરમાં બે ધર્મ ન હોય એટલે બીજો કોઈ નહીં, રામ ધર્મ કૃષ્ણ ધર્મ આ તો હોઈ જ શકે ને. અહીંયા આટલા બધા ભેગા થયા તોય બે ધર્મ થઈ ગયા. તો પછી મને એમ થયું કે આ મને બહુ હૃદયપૂર્વક ગમે છે, એટલે કે સુરદાસજીના અને અષ્ટસખાના જે 1.25 લાખ પદ છે ને, એમાં કેવું છે કે દરેકની રાગ સૂચિ પણ આપી છે અને જેને સંગીત આવડે છે એ રાગ પ્રમાણે આ પદ ગાય છે. હવે આ રચના જે છે એનું પ્રયોજન કેવું સરસ છે, પ્રયોજન કેવું સરસ છે કે જ્યારે આ સંગીતમય અષ્ટસખાના પદો અને સુરદાસજીના પદોનું ગાન થવા માંડ્યું અને ખરા રાગથી હૃદયથી બધું ગાન થતું હોય ત્યાં એટલી બધી વાતાવરણમાં અસર થઈ કે સ્વયં ઠાકુરને અહીંયા પધારવું પડે સાંભળવા, ઠાકુરને અહીંયા પધારવું પડે. તો વૈષ્ણવ બિચારાને એવો વિચાર આવ્યો કે આ તો વારંવાર એક દિવસ ગઢિયા સાહેબને ત્યાં આ પદનું ગાન હોય તો બીજે દિવસે આમને ત્યાં, ત્રીજે દિવસે આવી રીતે બધાને ઘરે થાય અને આ તો ઠાકુરને તો કેટલો શ્રમ પડે, રોજ રોજ બધાને ત્યાં આવવું પડે. એટલે ઠાકુરને આવો શ્રમ અપાય નહીં. જો આ સ્પષ્ટતા કરેલી જ છે કે ઠાકુરને આવો શ્રમ આપવાનો નહીં. તો કે છે તો કે આ જે પદ છે એનું ગાન શાસ્ત્રીય સંગીતમાં રાગબદ્ધ ઠાકુરના ભાવથી કરવાનું હોય તો ઠાકુરની મંદિરની અંદર જ કરવું અને ત્યાં જઈને જ કરવું. એટલે અહીંયા તો ઠાકુર બિરાજમાન છે, એને કોઈ શ્રમ પડતો નથી. તો જ્યારથી આ ઠાકુરનું ગાન આ મંદિરમાં ને હવેલીમાં થવા માંડ્યો ને ત્યારથી આ સંગીતનું નામ હવેલી સંગીત. હવેલી સંગીત ત્યારથી નામ પડ્યું છે. હવેલીમાં જ ગાન કરવાનું. પણ બિચારા રિયાઝ કરતા હોય એ શું કરે, એને ઘરે કરવું તો પડે ને. એટલે આ હવેલી સંગીત જે છે ને એ ખરેખર અતિશય માણવા જેવું. સાચું
સુરદાસજીનું જે પ્રતિનિધિત્વ જો કોઈ હોય તો આ એક જ હવેલી સંગીત જ છે સાચા અર્થમાં. આ એક જ છે હવેલી સંગીત, કારણ કે એને જે ભાવથી લખ્યું છે એ તો હવેલી સિવાય ક્યાંય આપણે. અને આજની તારીખમાં આપણી કરુણતા સ્પષ્ટ કરી દઉં કે આ અષ્ટસખાના પદો તે સુરદાસના પદો બિચારાને જે રીતે આવડતું હોય એ રીતે ગાય છે. જો સાહેબને ઘરે આ પ્રયોગ થયેલો છે અને એ ભાઈનું નામ મને યાદ છે, ભરતભાઈ. હવે એ બોમ્બેથી આવ્યા. જોજો આપણી કરુણતા કે હવેલી સંગીત માટેની ગોંડલના હવેલીના મુખિયાજી કે કોક સાથે હતા. પછી એક દિવસ હાર્મોનિયમ માટે કોઈ નહોતા એટલે હું સુર આપ્યા હતા પાછળ સોફા ઉપર બેસી. પણ દુઃખની વાત એ હતી કે જે સાહેબે માહોલ ભેગો કર્યો હતો ને એમાં કેવું થયું કે આ હવેલી સંગીતને સમજનારા સાવ થોડા તરત બધા ભજનની ને એની વાતો આ ગાઓ આ ગાઓ આ ગાઓ. અને ઓલા ભાઈ ભરતભાઈ છે ને એ 2-3 કીર્તન માંડ ગાયા હશે ત્યાં આપણી દેશી ઢાળમાં ડબ્બા ધબી. એટલે કહેવાનો મતલબ શું છે કે આ એક જીવંત છે. હવે તન્ના સાહેબની સેવાની વાત કરું કારણ કે આપણી યાત્રામાં સાથે સાથે હોય છે. એને જ સૌથી વ્યસ્ત તન્ના સાહેબ હોવા છતાં આમાંય બિચારા આવતા જ હોય છે. તો તન્ના સાહેબને મેં કીધું કે સાહેબ આ કંઈક કરવા જેવું છે. મને પોતાને આ મારું લાઇકિંગ છે, મને બહુ જ ગમે છે. વિઠ્ઠલદાસ બાપોદરાના આશ્રમ રોડ ઉપર હવેલીનું નામ શું છે? અમદાવાદ તો યાદ નથી રહ્યું. ત્યાં એમના કીર્તનની શિબિર હતી અને એક અઠવાડિયા માટે આનંદ જે થયો આ સંગીતનો. બેઠે હરી રાધે સંગ, બેઠે હરી રાધે સંગ, બેઠે હરી રાધે સંગ, બાંસુરિયા અધર ધરી. બેઠે હરી રાધે સંગ બાંસુરિયા અધર ધરી. અને પછી શું કે છે? બપોરનો સમય હતો જમવાનો. બેઠે હરી રાધે સંગ બાંસુરિયા અધર ધરી, સારંગ મુખ ગાય. સારંગ આંખ છે બાપ. હવે દરબારી રાગની વાત કરું તો અત્યારનો ઉગતો જુવાન 20 વર્ષનો છે ને એને દરબારી રાગમાં કેટલું સરસ ગીત આ પદ ગાયું છે. અબ મેં નાચ્યો બહુત ગોપાલ, સુરદાસજી નું પદ છે. અબ મેં નાચ્યો બહુત ગોપાલ, મારા બાપને ખૂબ નાચ કરી લીધા. સેના કામ કોર્ટ કે પહેલ ચોલના આ ઉપરનું અંગરખું જે છે તો એ કામ આ બધા પહેરી પટ્ટી આ તે. પણ છેવટે સુરદાસ કી સબઈ અવિદ્યા દૂર કરો નંદલાલ. આ મારી બધી અવિદ્યા હતી. આને વિદ્યા ન કહેવાય નહીં. આ બધું આ શીખવા આના લેસન જ ન હોય, આના હોમવર્ક કે ન હોય, કાંઈ ન હોય. બધાને આ તરત જ આવડતું જ હોય.
स्वाभाविक છે। तो के છે કે सूरदास की सभी ये विद्या दूर करो नंदलाल अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल। तो હવે મને આ વિચાર આવ્યો એટલે મેં તન્ના સાહેબને કીધું સાહેબ આવું કંઈક કરીએ। અને શું હજી તો હું તો બોલું જ છું અને અઘરું છે મને ખબર છે બહુ અઘરું છે મારે આટલા બધા પદ ગોતવા ક્યાંથી। અને સાહેબ આનાથી વરસાદી વાતાવરણ હતું સાંજના 4-5 વાગ્યા હતા વરસાદ ચાલુ જ હતો। આવડો થોકડો લઈ અને મારે ઘરે નાખવા આવ્યા તન્ના સાહેબ હવે આ ફરિયાદ જે કેળવી હોય એ કરજો। નાખવા આવ્યા આલ્યો આમાં બધા કીર્તન જ છે તમે સિલેક્ટ કરી અને તમે તમારી રીતે તૈયાર કરો। પછી મેં કીધું સાહેબ મને એવો વિચાર થાય છે કે આ જે સિલેક્ટ કરીએ એક જ ભાવનાથી જો આ લુપ્ત થઈ ગયું છે ને એ જો કોઈ પણ રીતે જાગૃત થતું હોય તો એક જ ભાવના હતી કે સવારમાં જે ઘરે બહેનો ભાઈઓ પોતાના ઠાકુરની પૂજા કરે ત્યારે આમાંથી આ હવેલી સંગીતના 2 જ પદ ગાય તો આ જીવંત રહીએ। સાહેબ તો ઠોકી ગયા મારા માથા ઉપર। હવે મને બીક તો એટલી બધી લાગી કે હવે મારે એની હવા કરવું પડે। આટલા બધા થોથા જોવાના એમાંથી આ કીર્તન સિલેક્ટ કરવાના। પછી મંગળાના જ રાગ ઉપર બધાય એવા રાગના કેમ કે પૂજા કરતા હોય ત્યારે કરવા થાય એટલા માટે। અને આ પુસ્તકનું નામ છે કીર્તન માધુરી પણ એમાં હું જીરો છું અને જે હા જબરજસ્ત ફોર્સ હતો ને એ તન્ના સાહેબનો હતો નહીતર ન થાય। શાસ્ત્ર એકે ભાગવત મૂળ સ્વરૂપમાં જાવ તો એક ખોટા નથી। એ રામચરિત માનસ હોય કે આજ છે 187 કે એવા જ પદ આ કીર્તન માધુરીના ભેગા કર્યા તોય મને ડર લાગી ગયો કે આ કેમ કરીને જાશે। ભાઈ ડર તો લાગે છે ને કોને કેવું કે સંગીત અને સાહિત્ય બેની જેને ખબર હોય એ આમાં મને કઈ એડવાઇસ આપી શકે નહીં તો શું થાય। એટલે તો રામ અને કૃષ્ણ એની સંપૂર્ણ શરણાગતિનો ભાવ જો વ્યક્ત કરી શક્યા હોય તો તુલસીદાસજી અને સુરદાસજી આ વસ્તુ સાથે આપણે રામ દરબારીઓને ફરીથી નમ્ર નિવેદન નિત્ય પાઠ હમણાં ભરતભાઈનું કીધું હવે એ કેટલું અદ્ભુત છે કે રોજ 4 વાગે ઉઠીને રામચરિત માનસનું પઠન કરે સામાન્ય વસ્તુ છે જ ને। તો આ વસ્તુ પ્લેનમાં હોય ટ્રેનમાં હોય ગમે ત્યારે પૂરું ના કરે ત્યાં કાંઈ ન કરે આવું અડધી છે આ છે તો આ સદગ્રંથ છે ને ઈ સ્વતંત્ર રીતે પોતે જ ઠાકુરનું જ સ્વરૂપ છે એમ માનીને આપના સૌને મારે હૃદયપૂર્વકના પ્રણામ। જય સિયારામ સાદર વંદન। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन परमात्मा महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। कृष्ण लाल की जय। ओम नमः